नानकी जी समझाउंदे भी ने भी लाल जी इस तरह करियो, तुसी पहली वारी अपने गुरु पिता नूं मिलना है, इस तरह मत्था टेकियो, देखियो कोई किसी तरह की कुताही ना हो जाए, कोई बालक सुभाव ना प्रगट हो जाए। ये कौन सिखा रहे ने? माता नानकी जी। माता नानकी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे महल, गुरु तेग बहादुर जी दे जननी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दादी मां। उन्होंने इन्हां जामिया का दीदार किया होया। गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हरकृष्ण साहब ते गुरु तेग बहादुर ते उन्हां दे घर जम्मे हन, जन्म होया, उन्होंने पैदा किया। धन जननी जिन जाया ते दसदे जा रहे ने भी इस तरह करना है। इसका मतलब है कि इतना लंबा समा उन्होंने देखा होया भी गुरु घर की मर्यादा की है, मत्था किवें टेकीदा है, बैठीदा किवें है, परिक्रमा किवें करीदियां ने। साडे वांगू नहीं भी जे चार जी ज़्यादा होण ते पिछों धक्के मारन लग पे। जिहड़ा संगत नूं धक्का मारदा है ना, वो धक्का गुरु नूं ही वजदा। जिहड़ा संगत दा सन्मान करदा है, वो सन्मान गुरु नूं ही पहुंचदा है। इसलिए एक एक कदम सतगुरु जी दे घर विच ध्यान नाल चलना चाहिए। सवेरे असीं देखदे हां भी महाराज जी दा बचन है, जो शस्त्रां दा दीदार करेगा उन्होंने साडे प्रतख दीदार का फल प्राप्त होवे। ते उस वेले भी हथ विच कड़ाह प्रसाद का डूना लैके ते भजदे होए आउणगे भी 2 मिनट बह जाओ ते बह के दीदार कर लो। मर्यादा तो यही है, पर इन्ना भी नहीं पता। सारी जिंदगी सिखां दे घर जम्मे, सिखां दे घर पले, गुरुद्वारे आउंदे रहे, पर यह पता नहीं भी जाईदा किवें है तो मत्था किवें टेकीदा। बड़ी श्रद्धा नाल प्रेम नाल आओ, आके इस तरह सज जाओ कि सामने निरंकार विराजमान ने ते मैं उन्हां दी चरण शरण विच आया। फिर ये भगती भाव दा सागर हिरदे विच उमड़ पैंदा है। माता जी सिखा रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह स्वयं, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा। पार ब्रह्म परमेश्वर ने भेजिया, पार ब्रह्म परमेश्वर ने निवाजिया, पार ब्रह्म परमेश्वर जोत हन। ते फिर भी माता नानकी समझा रहे ने, लाल जी थोड़ा पिता गुरु नानक जोत है। इस तरह मत्था टेकियो, इस तरह बैठियो, इस तरह उन्हां दे कोल जाओ। साडे तो बच्चे अज छड्ड देंदे ने जिवें किते पार्क विच चुगण आए होवन, इस तरह छड्ड देंदे। ते जे आखो तो कहंदे ने मैनू चंगी तरह याद है, एक जगह मैं उस तो बाद मैं कहना ही छड्ड दिता। मैं कह बैठिया, एक बीबी नूं वाजा वजा रहा सी बच्चा, जिहड़ा गुब्बारे जे वाला नहीं हुंदा। ते मैं कह ही बैठिया बई बीबी जी ये बच्चों नूं चुप करा लो। ते साडे पिंडां दी माता सी उठ के कहण लगी, ना ये मनदा ना तू मनदा। मतलब ये भी ना ये चुप करदा ना तू चुप करदा। मैं एक बारी होर जद जोर नाल वजाया तो मैं फिर वो बीबी उठ के कहण लगी भी काका जा ये भाई नूं दे आ, तैनूं नवां लै देवांगे। इतना नहीं पता भाई बैठे कित्थे आ, आए कित्थे आ, गल किस दी हो रही है, किदी दरगाह विच बैठे। जे स्वयं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं माता नानकी जी सिखा रहे ने कि इस तरह मत्था टेकियो, चरना ते सिर रख दिओ, ते फिर सानू बच्चों नूं सिखाउण दी लोड़ नहीं। असीं कहने जी बच्चे ने जी की करिए, कुछ नहीं करना, सिखाना है।
इस तरह श्री मात नानकी साहिबा सिखाउंदे पए ने इम सजाए कर जुग छोर सुंदर सारे समझावत दे सीख उदारे। उदार चित मात नानकी जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सिखा रहे ने, लाल जी इस तरह चरण चुम लियो, तुसी पहली बारी मिलना है गुरु नानक जोत नूं। हाँ जी, तोहे पिता के साथ नरेसो, ते नाले पुत्र जी थोड़े गुरु पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल राजा भी हैगा। तुसी राजे नूं नहीं मत्था टेकना, तुसी अपने गुरु पिता नूं मत्था टेकना है। नरगन संग विशेषो, ते बहुत गणमान्य व्यक्ति सन्मान योग शख्सियतां भी महाराज जी थोड़े गुरु पिता जी दे नाल होवणगियां। कर बंधन पित अंक थिरी जय, ते बंदना करके नमस्कार करके ते गुरु पिता दी गोदी विच बैठ जाओ। एक बारी आखो धन माता नानकी साहिबा, एक बारी फिर आखो जी धन माता नानकी जी। मत्था टेक के फिर गुरु पिता दी गोद विच बैठ जाओ। मर्यादा तो ही है, तुसी मत्था टेकिया फिर किथे बैठे हो? गुरु पिता दी गोद विच बैठे हो ना। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਪ ਕੇ ਸੰਗ ਬੋਲ ਬੋ ਕੀ ਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਮ ਕਰ ਮੈਂ ਫਰਸਾਦ ਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੇਟ ਨਵਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੋਰੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣੇ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਵੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਵੱਟ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸੇਵਕ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਵਕ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਰਤ ਪਏ ਪਰ ਮਨ ਧਿਆਨਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵਿੰਦੜੋ ਮੋਇਓ। ਉਹ ਜਾ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ,
ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸੌਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਬੋਲ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਹੀ ਕੈ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੁਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸੋਵੇਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤੁਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਉਂਦੇ। ਉਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਸੋ ਸੋਚ ਸੁਨਾਨਾ, ਨਿਤ ਕੋ ਨੇਮ ਠਾਨ ਮਨ ਧਿਆਨਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਬਈ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਿਆਰੀ ਕੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਸਾਫ ਪਹਿਰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਨ ਪਹਿਰ ਸੋਲੀਨਾ। ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਥਰਿਓ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਾਏ ਸਿਵ ਕਾਇ ਸਵਾਰ। शिव का पालकी आ गई ते उस ते सवार हो गए। चढ़ तुरंग पर चाल निरपाला। निरपाल राजा घोड़े ते चढ़ के महाराज जी की अगवानी करदा होया महलों वल नूं, इस घर वल नूं चल पिया। सैकड़े मानव नाला। सैकड़े गिनती विच सन्मान योग मनुख महाराज जी दे नाल सन। बाजार को आवत चले। इस तरह दे नाल पुर बाजार को आवत चले। इस घर पहुंचण लई नगर दे बाजारां विचों होंदे होए हमरे होत बृंद नर मिले। और इस तरह दे नाल निर्माणता धारण करके हुण भाई साहब ने गिनती नहीं लिखी, बृंद लिख दिता। ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕਰਕੇ
महाराज जी की पालकी दे लागे हो के मत्थे टेक रहे हैं। पटने की संगत समुदाय इस नगर दी जिथे तुसी बैठे हो, पटना साहिब जी दी बहुत वड्डी गिणती विच संगत रात होते ही मिले एक थाई ते अमृत वेला होंदियां ही सारे एक थां इत्थे आण मिले हन। श्री गोबिंद सिंह के टिगयाई ते सारी संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल आ के दर्शनां नूं आण पहुंची, जिवें आप सारे आए। मैनू कईयां ने कहा बई गड्डियां पूरियां चल नहीं रहीआं, फ्लाइटां चल नहीं रहीआं, कोविड काल चल रहा है, संगतां आवणगियां। ते मैं उन्होंने कहा, मैं कि भावें सब कुछ बंद हो जाए पर जेड़े भीखन शाह वर्गे ने उन्होंने आ ही जाना, उन्होंने नहीं कोई रोक सकता। भीखन शाह नूं किसने रोकिया सी? ना सर्दी रोक सकी, ना रस्ते दा कठिनाइयां भरिया माहौल रोक सकिया, ना सप रोक सके, ना डाकू रोक सके। ते हुण ते फ्लाइटां चल ही बड़ियां रहीआं, ट्रेनां भी आ रहीआं। जिन्हां दा हिरदा भीखन शाह वर्गा है ना, उन्होंने पेटावां दियां कुजियां लैके पहुंच ही जाना बई महाराज असीं आ गए। अज मैनू एक बेबे जी मिले कल, सत्कारयोग हित साहब कहते पे सन बई आ जाओ, तो वह कहते मैं टीवी सुनिया तो मैं उत्थे उच्ची सारी कह दिता भी मैं आ रही हाँ। पता क्यों? ऐसा नहीं लगता है कि कोई मनुख बोल रहा है। जेड़े प्यार वाले ने उन्होंने लगता है बई कोई होर नहीं बुला रहा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप बुला रहे। ये सच भी है। इस तरह संगतां आ पहुंचियां, अनेक प्रकार प्रसादन लियाई, अनेकां तरह दियां पेटावां प्रसाद सकण वाले लियाइयां। कई पीर सब अंगन माही, सारे वेड़े विच बहुत संगतां जुट गईयां। ये तक को 60 पर चह जाही, किन्ने लोग कोठियां ते चढ़ गए महाराज दा दीदार करन वास्ते। इस तरह लगता जिवें आसमान चों तमाम दैवी आत्मावां दीदार लई आके उच्ची जगह खड़ियां होईयां न। तन पर आरूढ़त कोई, ते कुछ लोग दीवारां ते चढ़ के बैठ गए, दोवें पासे पैर लटका के बई महाराज इधर आउणगे ते फिर पैर एक पासे कर लवांगे ते मत्था टेकांगे। ते कई बालक भी कंधां ते चढ़े हुए, मावां उन्हां दियां कहंदियां डिग जाओगे, ते उन्हां चों कुछ कहंदे ने कोई गल नहीं, जे डिग जावांगे ते गुरु दे चरनां विच ही ना डिग जावांगे, गुरु आपे उठा लेगा। ऐ भरोसा है अंदर। बैठे जहां दरस गुर हो, उस एंगल ते बैठे ने जिथों उन्हां नूं लगदा है भी इत्थों महाराज दा दर्शन सौखा मिल जाएगा। दौलत अग्र नकीब चलनते, अगे चौबदार आवाज देण वाले बोल बोल के दसी जाते ने भी सावधान हो जाओ, अनंत ब्रह्मंडां दे मालक गुरु नानक दा नौवां जामा, गुरु नानक दे गद्दी नसीन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पधार रहे हैं। इस तरह आवाज़ां दे रहे हैं। दुंदब शब्द तंग उठनते, नगारे उच्ची उच्ची आवाज विच वजदे आ रहे हैं। आवत गोरे यार नरम, आवत गोरे यार नरमौर। इस तरह नरमौर भाव नरां दा सिरमौर राजा राम सिंह ते महाराज आ रहे ते नगारे वजदे आ रहे। ये नगारे कोई बादशाही हंकार की आवाज नहीं है कि नगारा कोई साज नहीं आता। जे कोई साज होवे तो इनू रोज सुर भी करना पवे, ये बिसुरा भी नहीं होता। नगारा कोई साज नहीं है, नगारा गुरु नानक दी दरगाह दी सीधी आवाज है। जयकारा ते नगारा आवाज गुरु नानक दी।
ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੋਬਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਨਗਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਸਦਨ ਕੋ ਕੇ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੌੜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਭਾ ਖਰੀ ਹੋਈ ਤਤਕਾਲਾ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਬਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕ ਉਠਾਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ। ਕੌਣ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਪਿਤ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਾਏ ਉਠਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਦ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਆਂਸੂ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਿਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿਰ ਹੋਰ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਛੜ ਗੋਦ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਵਿਖੇ ਪਰਸ ਪਰ ਨੇਹੁ ਵਧਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਵਧਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਸਿਆ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਜਿਮ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਮਝਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਮੇਂ ਚਾਹਤ ਮੇਲੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਸੁਤ ਕੀ ਦੁੱਤ ਸੁਖ ਚੇਲੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਸੁਤ ਕੀ ਦੁੱਤ ਸੁਖ ਚੇਲੀ। ਸੁਖ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ। ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ में ऐसी अवस्था है। ਬੈਠ ਗਏ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਮਿਲ ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਉਰੇ ਅਹਲਾਦੀ। ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼, तमाम ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਅਹਿਲਾਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਟਿਗ ਹੋਏ ਆਇਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸਰੂਪ ਪਾਇਨ ਲਪਟਾਇਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸ਼ਰੂ ਧਾਰਾ ਵਗ ਤੁਰੀ। ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਪੈ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਲੋਚਨ ਐਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਿਲੌਰ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ। ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ, ਅਰੁਣਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਅਧਿਕ ਸਲੋਨੀ ਸੂਰਤ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮਨੋ ਵੀਰ ਰਸ ਤਾਰੀ ਮੂਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਹਤ ਭਇਓ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਰਿਪਗਨ ਕਾਇਕ ਹੋਏ ਜਿਮਦਾਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। आप शांत के बिरत ਆਪ उदारी ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। हे बड़ वीर बने पुज पारी ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਜੂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। इनकी आकृति दिपतावै ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗੀ। सखा सहायक अरन खपावै ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਾ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। बिशन सिंह तब दए विभूखन ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਭੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਭੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਬਸਤਰ ਭੂਖਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਖਾ ਸਹਾਇਕ। सखा सहायक अरन खपावै ਹਾਂਜੀ। बिशन सिंह तब दए विभूखन अपने कर पहराए अदूखन ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਕਿ 15 ਕੱਲ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 4:30 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਗਲੀ, ਕਾਲੀ ਅਸਥਾਨ ਚੌਕ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ, ਦੀਰਾਪੁਰ, ਕਚੌੜੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे गुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਬੇਕਸਾਰਾ यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, आप जी के चरण कमलों का शुकराना है। आप जी ने अपने घर दियां हाजरियां बख्शियां। जो शरण आवे सो राजी जावे, सुख होवे नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। आओ हुण सारे मिल के सरदार ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी का सन्मान करिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵੱਡਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰ सतगुरु के हजूर च बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ। पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत नूं बहुत बधाई, जी आयां नूं तख्त साहब वाला जी आयां नूं कलगीधर पातशाह दे इस पवित्र महान अस्थान नूं तुहानूं सारिआं नूं कि चरण शरण गुर एक पिंडा जाए चल सतगुर कोट पिंडा आगे हुए लेता है। मैं अज बोलना नहीं सी, अज मैं कल बोलिया सी, पर मेरा मन चाह मैं सिर्फ धन्यवाद ही करना संगत। अज मैं किन्निया महीनों बाद आ संगत देख रहा, मेरा मन खुश ही बहुता हो गया। अज दिसी संगत हुण दिल करदा भी कुछ साझी कर लीए गल। जो सिख चलता है किंतों चल के हज़ारां मील तो 2-2 हज़ार मील तो इतने संगत आती है चल के कश्मीर तो लैके। हालात ऐसे बन गए, करोना का पै गया तो उहदे नाल परेशानियां बहुत आईयां, थोड़ियां नहीं आई, इत्थे खास करके आईयां। लेकिन वड्डा साडे वास्ते कि सिख कहंदे काबल दे जम्मिया नित मुहिमां ते सानू हमेशा कोई ना कोई आफत आई रही है। हर 10-20 साल बाद आफत आनी आनी है। ये तुसीं पिछला इतिहास सारा देख लो। जो मैं अपनी होश संभाली आ, मैं पढ़न लगा, मैं इतिहास नूं देखिया, कदी मुगलों नाल मत्था, कदी गोरियां नाल मत्था, कदी कांग्रेस नाल मत्था, तो कदी हुण बीजेपी नाल मत्था। किते चैन है ही नहीं, शांति नहीं किते। किड्डा वड्डा मोर्चा, किन्नी ठंड आ, आपां इत्थे किदां मस किते पहुंचे आ ते ठंड दे विच किदां किसान बैठा बुरी हालत में, किसी को दिसदा ही नहीं। अन्ना राजा ते होई बैदात रगड़ी, अन्ने फौज दे सिपा सलार बन गए। किसी शायर ने लिखिया कि सब तो माड़ा जिहड़ा नशा ये ताकत दा, राज दा नशा सब तो माड़ा, इस तो माड़ा कोई नशा नहीं। राज किसी को भी आ जाए, राज राज ही हुंदा है। वो कहंदा जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो अगर दीन से तो रह जाती चंगे जी। जी धर्म चल गया ना विचों तो फिर बाकी जुल्म जुल्म, फिर किसी का तरस नहीं आता। जे अमरीका 5 बंदे मर गए ना उन्होंने लड़ाई, उत्थे अफसोस भेज दिते आ, इत्थे 60 मर गए, इत्थे नहीं अफसोस किया। ये बदकिस्मती है देश की कि देश के राजा उहदी प्रजा है तो प्रजा ही मंग रही हक। कोई बाहरले लोग थोड़ी आ, कोई पाकिस्तान तो थोड़ी आए, कोई होर थोड़ी ने, कोई हक मंगते भी असीं देश के वासी मालक असीं आ, देश की लड़ाई असीं लड़ी आ, आज़ादी असीं लई आ। तो वो अगर अपना हक मंगदा तो वह ध्यान ना किया जाए तो इस तो माड़ी कोई गल नहीं। कि अज मेरे 48-49 दिन हो गए, जे वो अज खुल जाए
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਥਾਪੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਜੰਜੂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪੁੱਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੋੜ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਮਰਜੀਵੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ 53 ਚ, ਮਤਲਬ 351-52 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ